الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی کلام حمید میں یہ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے انسانوں کے لیے، اس کائنات کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اب یہ ذمہ داری اہل اسلام کی ہے، مومنین کی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی ہدایات کو، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ انہی ہستیوں میں سے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے، سب سے پہلے جن ہستیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس دین کو سیکھا اور ہمارے تک پہنچایا ہے، ان کو صحابہ اکرام کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ انہی صحابہ میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، جس کے اوپر تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد اگر کوئی اعلیٰ اور افضل ہستی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بعد والوں کے لیے جو سنا تھا اسی محفوظ حالت میں پہنچا دیا۔ آج اسی مناسبت سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ رد و بدل کر کے یہود و نصارہ نے اہل اسلام کے اندر ریشہ دوانیاں کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہے، اور جو ان کے پاس امانت اللہ نے اپنے قرآن کی صورت میں انہیں سونپی ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے، آپس میں ہی دست و گریبان ہو گئے، جبکہ اللہ کا کلام یہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے اصحاب ہیں، صحابہ اکرام ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کی مودت، ان کا لگاؤ، ان کی محبت اس قدر ہے، اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم،
तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह, कि वो तो हर वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, क़याम में है, सजदे में है, रुकू में है, तशहुद में है, अल्लाह के सामने हाथ बांधे हुए खड़े नज़र आते हैं। और अगर उन्हें अल्लाह हुक्म दे दे तो फिर घोड़े की पीठ के ऊपर बैठे हुए काफरों से बरसरे पैकार नज़र आते हैं। काफरों के साथ उनका रवैया सख्त है, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह के बागी हैं, लेकिन आपस के अंदर वो खून रेजी नहीं करते हैं। आज कहा जाता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया है, इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तारीख़ को ही उठा लिया जाए, हम अहादीस को, कुरान को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख लें और काफरों से ये कहें तुम्हारी लिखी हुई तारीख़ है, उसे ही उठा लो, उसके अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला किया जाए तो आप एक बहुत ही अच्छे हुक्मरान नज़र आते हैं, आप सियासतदान नज़र आते हैं, आप एक अच्छे आदिल नज़र आते हैं, आप एक अच्छे मुंतज़िम नज़र आते हैं, आप एक अच्छे सिपा सलार नज़र आते हैं और लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ करते हुए एक अच्छे चीफ जस्टिस के तौर पर सामने नज़र आते हैं। ये वो तारीख़ है जो गैर मुस्लिमों ने लिखी है। इसीलिए आज तक गैर मुस्लिमों के मुल्कों के अंदर, उनके कवानीन के अंदर उमर-ए-ला वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, वो अपने कानून के अंदर तरमीम करते हैं, अपने कवानीन में, दस्तूर में लिखते हैं कि वो कानून जो हज़रत उमर फ़ारूक ने आज से 1400 साल पहले नाफिज किया था, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया के अंदर हुकूमत मिली थी, इक़्तिदार मिला था, दुनिया में इंसाफ था, अदल कायम हुआ और आज दुनिया से ज़्यादा उन्होंने फतह कर दी। मुख्तसर से 10-11 साल के अरसे में उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर इस्लाम को फैला दिया था। क्या वजह थी? वो उनके सारी सियासी बसीरत थी, इंतज़ामात थे जो उन्होंने किए और पूरी दुनिया पर हुकूमत की। आज गैर मुस्लिम इस बात पर मजबूर हैं कि आज अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अपने मुल्क को ऊपर उठाना चाहते हैं, इसके अंदर इस्लाहात करना चाहते हैं, जराइम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर हमें हज़रत उमर फ़ारूक के कवानीन बनाए हुए उन्हें अपनाना होगा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सिर्फ इसी बात से कोई भी बयान ना करे, किसी हदीस को भी हम बयान ना करें, सिर्फ कुरान को ही खोल लिया जाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं, कुरान मजीद में 23 मकामात ऐसे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक ने दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कोई बात की है, उसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया और कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़कर लोगों को सुना दो, जो बात उमर ने की है, मैं अल्लाह की बात भी वही थी, उमर की बात अल्लाह की बात से मुवाफ़क़त करती हुई नज़र आती है। और हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 बातें ऐसी हैं मेरी जो अल्लाह की बात से मुवाफ़क़त रखती हैं, मैंने वो बात की, अल्लाह ने कुरान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा दिया। और बेशुमार हैं। सिर्फ कुरान के इन मकामात को पढ़कर ही, और उसकी तफसीर अगर आप देखें, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने तफसीर करते हुए लिखा है, यह मुकाम भी वो है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राय पेश की, अल्लाह ने कुरान बना दिया। इससे बढ़कर क्या शान हो सकती है? कुरान जो हज़रत उमर फ़ारूक की शान को बयान करता है, अल्लाह ने उससे इतना इल्म, इतनी फरासत, इतना फ़हम अता किया है कि वो दुनिया के अंदर कोई राय देता है तो अल्लाह ताला उसकी राय को पसंद फरमाते हुए कुरान बनाकर नाजिल कर देता है। और क़यामत तक के लिए वो काम मुसलमानों के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया बन जाता है। उनमें से 3 सिर्फ मैं ज़िक्र करूँगा।
جو صحیح بخاری کی اس حدیث میں آتے ہیں، جس کے راوی خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں 3 کام ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری فرما دیا۔ پہلا کام، یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے، قرآن سے حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ اور حج کرنے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا یہ دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پر ہم نماز پڑھیں، یہاں پر ہم مصلی قائم کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تب جب وحی آتی ہے، وہ اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے آسمانوں پر سنا، عمر کی بات کو پسند کیا، فوری طور پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیات دے کر بھیجا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر یہ آیات چلے جاؤ اور بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد جو بھی حج اور عمرہ کرنے آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم کا جو مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی تھیں، رب اجعلنی ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی، یہ ہماری طرف سے ہدیہ، یہ ہماری طرف سے جو ہم نے کام کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وَبَعَثْهُمْ، اور ان کے درمیان میں بھیجے رسولاً، ایک رسول کو، فرمایا آج کے بعد جو بھی یہاں پر آئے گا وہ یہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت جب تک نہ پڑے گا اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ دوسرا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات اکٹھی ہو کر آ گئیں، آپ سے آ کر خرچے کا مطالبہ کیا، کہا اے اللہ کے نبی فلاں کی بیویاں ہیں، فلاں کی ہے، اہل عرب کے اندر ان کو وافر کھانا ملتا ہے، راشن ملتا ہے، ان کو خرچہ ملتا ہے، آپ ہمارا مہینے کا خرچ مقرر کر دیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس کوئی بھی چیز جمع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کی کوئی وراثت نہیں ہے، ہماری وراثت صرف علم ہے، وہ علم وحی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہماری وراثت اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت علم ہے، علماء ہیں جو وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں گے۔ کوئی ہمارا مال دولت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا رشتہ داروں میں۔ کہا یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا کے اندر مال و متاع اکٹھا کرنا نہیں ہے، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے جو دے دیا ہے کھا لیا، جو آتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، گھر میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، الگ تھلگ گیا، بیویوں سے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ تو جب پتہ چلا کہ بیویوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، مومنین کی ماں، وہ ساری ازواج اس میں شامل تھی۔ کہا اللہ کے نبی انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ کہا اللہ کے نبی سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں میری بیٹی کو آپ چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اور فوری اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو، یہ وحی لے جاؤ، سورۃ الاحزاب اتار دی، ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان تمام کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، ان کن اگر آپ ان کو طلاق دے دیں،
तमाम अज़वाज को, तो फिर क्या होगा, मैं अय्यूब देला खैरम मिनहुन्ना, इनसे बेहतर तुम्हें अता कर दूंगा। ये आयात नाजिल हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अज़वाज ने माज़रत की, आपसे तौबा माफ़ी और अल्लाह से तौबा मांगी, तो अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया। कहा हमें दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए। फरमाया नबी इनसे पूछें, अगर तुम्हें दुनिया का माल चाहिए, तुम दुनिया की जीनत, ज़ेबो ज़ीनत, माल दौलत चाहती हो, आओ तुम मेरे पास, फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, मेरे पास आओ तो मैं सामान देता हूँ, माल देता हूँ, दौलत देता हूँ, जाओ फिर अपने घरों को चले जाओ। फिर नबी के साथ वो बीवियाँ नहीं रह सकती जो दुनिया की तमा और लालच रखे, जो दुनिया चाहे, दुनिया का माल। तो फरमाया अल्लाह ने इनको कहें अगर दुनिया चाहिए और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो, फिर तुम्हें इसी पर गुजारा करना होगा। ये दूसरा मुकाम है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के ऊपर जो उन्होंने बात की, अल्लाह ताला ने उसी के ऊपर कुरान। और तीसरी और आखिरी बात जो हज़रत उमर फ़ारूक की शान के लिए कुरान बयान करता उनकी शान, ये इतना ही काफ़ी है। जो गैर मुस्लिम, जो काफिर, जो दुश्मने इस्लाम और सहाबा के दुश्मन हज़रात सहाबा इकराम के ऊपर और ख़ास तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके ऊपर ज़ुबान दराजी करते हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। और तीसरी बात, हज़रत उमर फ़ारूक आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी, जब अज़वाज मुतहरात बाहर निकलती हैं, मोमिन औरतें बाहर निकलती हैं, काफिर यहूदी और मुनाफिक उनको तार कर देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, बातें करते हैं, मेरा ये दिल चाहता है, मुझे उस वक्त बहुत अफसोस होता है, मैं ये चाहता हूँ जब मोमिन औरतें निकले, अज़वाज मुतहरात बाहर निकले, तो वो अपने आप को ढांप कर निकलें ताकि उनको पता चल जाए ये अज़वाज मुतहरात हैं, ये असहाबियात हैं। और काफिर अपनी निगाहों को और उनकी निगाहें उनके ऊपर ना पड़ें, वो छुप कर बाहर निकलें, पर्दा करके निकलें। अल्लाह ने आसमानों से वही नाज़िल कर दी, सूरतुल अहज़ाब के अंदर ही आयात को उतार दिया और फरमाया ए नबी, आज के बाद जो भी बाहर निकले इनके लिए हुक्म है कि अपने आप को पूरा ढांप कर पर्दे के अंदर लेकर निकलें, अपने आप को नंगे मुंह बाहर ना निकले ताकि इनके चेहरे के ऊपर, इनके जिस्मों के ऊपर उन काफरों की, यहूदियों की और मुनाफिकीन की नज़र पड़े नापाक। ये हज़रत उमर फ़ारूक हैं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उमर, मैं जब मेराज की रात आसमानों के ऊपर गया तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत के नज़ारे भी देखे हैं, दोज़ख को भी देखा है। चलते चलते मैंने जन्नत के अंदर महल्लात देखे और पूछा जिब्राईल ये किसका महल है, इतना खूबसूरत है? तो कहने लगे, जिब्राईल ने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके साथी हज़रत उमर फ़ारूक का महल है। फरमाया मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारा महल देखा है। वो उमर फ़ारूक, और वो उमर फ़ारूक जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से कहा उमर उन फिल जन्ना, उमर जन्नती है। उन अशरा मुबशरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शुमार किया है। आज अगर कोई उठता है और आप हज़रत उमर फ़ारूक पर ज़ुबान दराजी करता है और आज उनकी जो शहादत है उस दिन को वो लोग लेकर उनके ऊपर ज़ुबान दराजी करते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, हमें ये हज़रत उमर फ़ारूक सीरत जो है उनकी सीरत को पढ़ना है, उनको सीखना है और फिर उसको अपने आप पर लागू करना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर तुम उन सहाबा इकराम जैसी ज़िंदगी बना लोगे, उनके मुताबिक अमल करोगे, फ़क़द इह्तदऊ, तो फिर तुम हदायत याफ्ता हो। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं दुनिया में कामयाबी तो फिर अल्लाह की बात को मानना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मानना है और सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक अमल करना है, फिर ही हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनाने की और
ان کے نقش قدم پر، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔